Welcome, my dear students. Today we are going to study the topic plant growth regulators. In plant physiology, plant growth regulator plays a very important role in controlling the different mechanism, various metabolic reactions, activities that are controlled by the plant growth regulators. They are also called plant growth hormones, or they are also called to be as the phytohormones. Phytohormones are those which are produced by the plant. Now, plant growth regulator, they are specifically produced by the plant. They are the plant hormones. Just like in the animal also, there are having the hormones created by the variety of glands, such as endocrine gland, exocrine glands, a variety of particularly glands are there. They are nothing but involved in formation of different type of hormones in animals and in human being also, just like pituitary gland, thyroid gland, testes, ovaries. So all these glands, you know very well, they are producing different type of hormones. They are regulating different phenomenon, just like nothing but gonadotropic hormone or thyroid stimulating hormone, or nothing but they are controlling the height. They are nothing but controlling the different mechanism in the body. All are nothing but controlled by means of these hormones. In case of plant also, there are some of the hormones. So firstly, we have to know what is meant by the hormone. So hormone, that is the Greek word that means here the stimulate. To stimulate the substance or chemical that is transported and causes specific physiological effect. They are called to be as the hormones. Hormones have effect on the cell that produce them, and after transport at the target cell or tissue, they are nothing but showing a phenomenon or function. Some hormones are having stimulatory effect, and some hormones are having nothing but inhibitory effect. Rather than the different type of hormones are there. There are 5 main groups of the hormones based on the chemical structure. So firstly, we see the definition of hormone. A plant hormone is an organic substance produced in higher plants, controlling growth or other physiological functions at a site remote from its place of production and invite in minute amount. Active in minute amount. Thiamine proposed the term phytohormone in the year of 1948. So hormones are an organic substance produced in higher plant. Particularly, they are dominant in the higher plants, such as gymnosperm and angiosperm. They are controlling the growth and different type of physiological functions, such as flower formation, branching, shooting, rooting, flowering, fruiting. All these physiological function, they are controlling from a site where it is produced. जिथे ते तयार होतात तिथून ते दुसऱ्या ठिकाणी जाऊन ऍक्शन दाखवतात, त्याला म्हणतात रिमोट साइट. ऍट अ साइट रिमोट फ्रॉम इट्स प्लेस ऑफ प्रोडक्शन. जिथून ते तयार होतात तिथून दुसऱ्या ठिकाणी जाणार. अँड ऍक्टिव्ह इन मायन्यूट अमाउंट. दे आर व्हेरी लिटिल इन द अमाउंट and transported by means of phloem. So they are nothing but called to be as the hormone. So in case of plant, there are 5 groups of plant hormones. They are the 5 major hormones: auxin, cytokinin, ethylene, abscisic acid, and gibberellin. These are the 5 different hormones. They are found in the plant. Other than that, some of the hormones are also there. They are called subhormones, just like florigen is there, or vernalin, but they are
only playing specific role, but these all 5 are playing very large role, huge role in the plant physiological processes and activities. Now we will see where these hormones are produced in the plant and how the major functions are performed by these hormones. So these hormones are nothing but called to be as the auxin. So auxin, they are nothing but found in the embryo of seed, meristem of apical buds, young leaves. In this they are nothing but produce. त्यामध्ये ते हार्मोन्स जनरली प्रोड्यूस होतात. एम्ब्रिओ ऑफ सीड, सीडचे जे एम्ब्रिओ असतील किंवा मग मेरिस्टेम, अपायकल मेरिस्टेम. जनरली ऑक्सिन इज द हार्मोन दॅट इज प्रोड्यूस इन द अपायकल पार्ट, अपायकल बड. अँड यंग लिव्स, या लिव्स मध्ये जनरली ते प्रोड्यूस होतं. देन व्हॉट इज द रोल ऑफ और फंक्शन ऑफ द ऑक्सिन? दॅट इज नथिंग बट IAA. ऑक्सिनचे अनेक प्रकार आहे. ऑक्सिन इज अ क्लास ऑफ हार्मोन. सो इट हॅज IAA, IBA, or maybe 2,4-D or NAA. So these are the different kinds of auxin. They are nothing but found in a class of auxin. Auxinच्या क्लासमध्ये असे अनेक केमिकल सबस्टन्सेस आहेत की जे ऑक्सिन म्हणून काम करतात. Now what is the role of auxin? That stimulates the stem elongation in the low concentration only. जर ऑक्सिन लो कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये असेल तर स्टेम इलॉंगेशन होतं. रूट डेव्हलपमेंट, सेल डिफरेन्शिएशन, ब्रांचिंग, रेग्युलेट्स डेव्हलपमेंट ऑफ फ्रूट, हे सगळे मेकॅनिझम कोण कंट्रोल करतो? दॅट इज द ऑक्सिन. अलॉंग विथ इट एनहान्सेस अपायकल डॉमिनन्स, फंक्शन इन फोटोट्रॉपिझम, ग्रॅव्हिटॉपिझम, प्रमोट्स झायलेम डिफरेन्शिएशन अँड रिटार्ड्स लीफ ऍब्सिशन. हे सगळे जे फंक्शन्स आहेत, दॅट ऑल आर फंक्शन्स आर कंट्रोल बाय द ऑक्सिन. So variety of functions are performed by the different hormone. Then after cytokinin, they are synthesized in the root, opposite to the auxin. Auxin apical part ला प्रोड्यूस होतो, म्हणजेच शूट आणि रूटला फार कमी प्रमाणात प्रोड्यूस होतो, पण शूट अपायसिसला जास्त प्रमाणात तयार होतात. तर सायटोकायनिन दे आर प्रोड्यूस सिंथेसाइज इन द रूट्स मध्ये तयार होतात अँड ट्रान्सपोर्टेड टू द अदर ऑर्गन थ्रू रूट्स पासून वरच्या डायरेक्शनला ते ट्रान्सपोर्ट होतं. Generally it is transporting through xylem. Xylem मधून ते ट्रान्सफर होतं. Auxin is transporting through phloem. So cytokinin affect the root growth and differentiation. It stimulates cell division and growth, stimulate germination, delay the senescence. That all are the activity are controlled by the cytokinin. So cytokinin again have different kinds. That is having natural source BAP, benzyl aminopurine, or along with that they are having some other kinetin, zeatin, biotin. So these are the different cytokinins. Then gibberellin, this is another kind of hormone. So they are having different type of component, that is gibberellic acid. Gibberellic acid, वेगवेगळ्या प्रकारचे gibberellic acid आहेत, and all these are come under in the gibberellin. So gibberellin is produced in the meristem of apical bud and roots. यामध्ये मेरिस्टेमेटिक पार्ट मध्ये हा लॅटर स्टेजला तयार होतो. लॅटर स्टेजला ऑक्सिन सुरुवातीला तयार होतो आणि गिब्बरलिन नंतर तयार होतो. यंग लिव्ज मध्ये जनरली प्रोड्यूस होता आणि एम्ब्रिओज मध्ये जनरली गिब्बरलिन प्रोड्यूस होतो. सो व्हॉट इज द रोल ऑफ गिब्बरलिन? दॅट इज इट प्रमोट द सीड अँड बड जर्मिनेशन, स्टेम इलॉंगेशन अँड रूट लीफ ग्रोथ, स्टिम्युलेट्स फ्लावरिंग अँड डेव्हलपमेंट ऑफ फ्रूट, affect root growth and differentiation. All these functions are performed by the gibberellin. So this is another kind of particularly phytohormone. Third one that is called to be as the abscisic acid. So abscisic acid also there. They are also one of the particularly plant hormone. They are again playing role in abscission of the leaves, inhibit growth, closes the stomata during the water stress, or they are nothing but promote the seed dormancy. So these are the hormone that is also called inhibitory hormone. म्हणून abscisic acid हे inhibitory hormone आहे. They are nothing but leaves, they are produced in the leaves, stem, roots and green fruit. या पार्ट मध्ये जनरली प्रोड्यूस होतो. ऍब्सिशन जे फिनॉमिनॉन आहे, ज्याला पानं गळणे म्हणतो आपण, त्या प्रक्रियेमध्ये ऍब्सिसिक ऍसिड हा महत्वाचा रोल प्ले करतो. प्लांटचं एजिंग, डेथ, सिनेसन्स, ड्राईंग हे सगळं कंट्रोल करण्याचं काम ऍब्सिसिक ऍसिड करतो. म्हणून याला अँटीऑक्सिन असं सुद्धा म्हणतात.
ऍब्सिसिक ऍसिड इज अँटी ऑक्झिन, ऑक्झिनच्या विरुद्ध काम करतं. ऑक्झिन ग्रोथला प्रमोट करतं, तर ऍब्सिसिक ऍसिड ग्रोथला रिटार्ड करतं. देन अनदर वन इज देअर, दॅट इज द इथिलीन. सो इथिलीन इज अ गॅसियस हार्मोन. बाकीचे जे 4 आहेत, अबोथ 4 आर देअर, दे आर द केमिकल हार्मोन्स. ऑक्झिन, सायटोकायनिन, गिबरलिन, ऍब्सिसिक ऍसिड, दे आर द केमिकल हार्मोन. अँड इथिलीन इज अ gaseous hormone, gas form मध्ये. So ethylene gas is nothing but produced by means of nothing but burning of kerosene or other petroleum product. पण naturally सुद्धा ethylene produce होतो by means of particularly chemical reactions. So ethylene is produced in the fruit, tissues of ripening fruit, nodes of stem, aging leaves, जे aging leaves आहे, young old leaves आहे त्याच्यामध्ये, आणि flowers, या सगळ्यामध्ये ethylene produce होतो. And it promotes the fruit ripening, opposes the some auxin effect, then promotes its inhibit growth and development of root, leaves and flower depending on the species. ह्या सगळ्यामध्ये कशाचा आहे, particularly इथिलीनचा रोल आहे. Now we are going to focus one by one. Firstly, we are going to see the auxin. Now two physiologists, that is the Kogel and Hagel-Smith, in the year of 1931 has been nothing but discovered this hormone that is called auxin. This is discovered from the coleoptile region of the monocot plant. Coleoptile region. Coleoptile means it is the tubular structure with conical top and encloses the first formed leaf from the seed embryo. So that is called as coleoptile. जे सुरुवातीला आपण सीड जेव्हा सो करतो तेव्हा जो पहिला अंकुर बाहेर पडतो, जे पहिलं लीफ तयार होतो, त्याला म्हणतात सिलोप्टाईल. जनरली ऑक्झिन हे सिलोप्टाईल रिजनला प्रोड्यूस होतं. देन शूट टिप अँड डेव्हलपिंग सीड, यामध्ये ऑक्झिनचं प्रमाण चांगलं असतं. अलॉंग विथ सम नोन ऍक्शन्स आर देअर इन द ऑक्झिन. आता ऑक्झिनचा रोल काय, व्हॉट इज द रोल ऑफ ऑक्झिन? दॅट एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ द पोलॅरिटी ऑफ रूट shoot axis during the embryogenesis. They are nothing but the particularly role of auxin. हे सगळं काय रोल आहे कशाचा, ऑक्झिनचा. सो if we see the role of auxin, that is the establishment of polarity of root shoot axis during embryogenesis. आता रूट आणि शूट मध्ये पोलॅरिटी कशी आहे? पोलॅरिटी मीन्स हिअर एम्ब्रियो शो द बायपोलर ग्रोथ. एम्ब्रियो हे बायपोलर ग्रोथ दाखवतात. बायपोलर ग्रोथ म्हणजे दोन डायरेक्शनला, एक म्हणजे वरच्या बाजूला आणि खालच्या बाजूला. जस्ट लाईक बाय मीन्स ऑफ फॉर्मिंग प्लिम्यूल अँड रॅडिकल. प्लिम्यूल अपवर्ड डायरेक्शनला ग्रो होतो आणि रॅडिकल डाऊनवर्ड डायरेक्शनला, यापासून रूट तयार होतात. तर एम्ब्रियोची जी सुरुवातीची पोलॅरिटी आहे, त्याची जी ग्रोथ आहे, दॅट इज कंट्रोल बाय द पर्टिक्युलरली ऑक्झिन. सो this is the particularly establishment of polarity, then shoot axis during the embryogenesis, that is all are nothing but controlled by the auxin. हे सगळं ऑक्झिन त्याला कंट्रोल करतं. Then cell elongation, cell differentiation along with apical dominance, then lateral root formation, adventitious root formation, हे सगळे कंट्रोल फंक्शन जे आहे हे कोण करतो, ऑक्झिन कंट्रोल करतो. सो ऑक्झिन सिंथेसाइज फ्रॉम अपवर्ड पार्ट, अप्पर पार्ट पासून प्रोड्यूस होतो. पुढच्या स्लाइड मध्ये येणार आहे. सेल इलॉंगेशनला कंट्रोल करणार. डिफरन्शिएशन म्हणजे सेलचं इलॉंगेशन म्हणजे वाढणार, सेलची ग्रोथ होणार, सेलची साईज वाढतो, दॅट इज कॉल्ड इलॉंगेशन. डिफरन्शिएशन म्हणजे वर्गीकरण होतं, म्हणजे झायलेम, फ्लोएम, परेनकायमा, स्लेरेनकायमा हे टिश्यू जे फॉर्म होतात, दॅट इज बाय द सेल डिफरन्शिएशन. वेगळे जे फंक्शन सेल करतात. त्यानंतर अपायकल डॉमिनन्स. अपायकल डॉमिनन्स पुढे येणार, मी तुम्हाला सांगतो. अपायकल डॉमिनन्स म्हणजे द रिजन ऑफ अपेक्स इज गोइंग टू बी डॉमिनंट इन द फर्स्ट प्रिमिटिव्ह ग्रोथ. सुरुवातीच्या ग्रोथ मध्ये अपायकल पार्ट हा डॉमिनंट असतो ग्रोथ मध्ये, मग त्याला म्हणतात अपायकल डॉमिनन्स. नंतर आहे लॅटरल रूट फॉर्मेशन. रूट टिश्यू मध्ये, रूट मध्ये पर्टिक्युलरली सेकंडरी रूट, टर्शरी रूट हे जे तयार होतं, दॅट इज नथिंग बट प्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ लॅटरल रूट फॉर्मेशन. अँड ऍडव्हान्टेशियस रूट फॉर्मेशन, जे काही ऍडव्हान्टेशियस रूट फॉर्मेशन आहे, ऑल दिस आर नथिंग बट कंट्रोल बाय द पर्टिक्युलरली ऑक्झिन.
So this is nothing but particularly takes place by the ऑक्झिन इफेक्ट, जे लॅटरल रूट फॉर्मेशन असेल किंवा ऍडव्हेंटिशियस रूट फॉर्मेशन असेल मोनोकॉट मध्ये, पर्टिक्युलरली मोनोकॉट प्लांट मध्ये ऍडव्हेंटिशियस रूट फॉर्म होतात, किंवा फ्रूट फॉर्मेशन जे मेकॅनिझम आहे, फ्रूट तयार होण्याची सुरुवातीची प्रक्रिया, फ्रूट रायपनिंग नाही, फ्रूट रायपनिंग मध्ये इथिलिनचं काम आहे, पण फ्रूट फॉर्मेशन आहे दॅट इज वर्क बाय द ऑक्झिन. So what are the major site of auxin production is apical meristem. It affects the secondary cell growth by inducing vascular cambium and secondary xylem. It promotes the fruit growth. Then what are the types of auxin? Auxin चे वेगवेगळे प्रकार काय मग? ऑक्झिन मध्ये काय येतात? इंडॉल 3 ऍसिटिक ऍसिड, दॅट इज वन ऑफ द केमिकल दॅट इज नॅचरली ऑकरिंग ऑक्झिन. प्लांट मध्ये स्वतःहून तयार होणारे हे ऑक्झिन आहे. इंडॉल 3 ऍसिटाल्डिहाइड किंवा इंडॉल 3 पायरुइक ऍसिड, हे जे सबस्टन्स येत आहेत हे सगळे काय नॅचरल ऑक्झिन आहेत, हे नॅचरली प्लांट मध्ये तयार होतात. आता आर्टिफिशियली त्याच सारखे काही केमिकल आहेत जे इंडस्ट्रीमध्ये तयार केले जातात, किंवा वेगवेगळे फंगल ऑर्गॅनिझम्स त्याला तयार करतात, बॅक्टेरिया तयार करतात, आणि याचा उपयोग करून जनरली इंडस्ट्रीमध्ये असे हार्मोन्स तयार करतात आणि त्याचा उपयोग करतात वेगवेगळ्या प्लांटला स्प्रे करण्यासाठी किंवा ग्रोथ कंट्रोल करण्यासाठी. तर त्यामध्ये काही आहेत द इंडॉल ब्युटेरिक ऍसिड, IBA, 2,4-डायक्लोरोफिनॉक्सी ऍसिटिक ऍसिड, त्याला 2,4-D असं म्हणतात शॉर्ट मध्ये. 2,4-D इज व्हेरी फेमस टाइप ऑफ ऑक्झिन, सिंथेटिक ऑक्झिन, दॅट इज ऑल्सो फंक्शनिंग ॲज अ विडीसाइड, वीड कंट्रोल करण्यासाठी याचा उपयोग करतो, तर त्याचा रोल मी तुम्हाला सांगतो. Then naphthalene acetic acid, NAA, that is also there, one of the synthetic auxin, हे सुद्धा एक synthetic auxin आहे. So all these are natural and synthetic auxin. Now where the auxin is produced, that is nothing but produced in the apical part. जो high auxin concentration is found at the tip, shoot tip region ला पाहायला मिळतं. ऑक्झिनचा सोर्स आहे शूट टिप, आणि त्यामध्ये ऑक्झिनचं प्रमाण चांगलं असतं. आणि देन आफ्टर इट रिचेस थ्रू फ्लोएम टू द डिफरंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वेगवेगळ्या प्लांट पार्ट पर्यंत ते पोहोचतं. जोपर्यंत ऑक्झिन आहे जास्त प्रमाणात तोपर्यंत ऑक्झिलरी बड ग्रोथ होत नाही, म्हणजे याला लॅटरल ब्रांचिंग येत नाही प्लांटला. बघा याला लॅटरल ब्रांचिंग इथे तयार होणार नाही, दॅट इज ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ऑक्झिन. म्हणून सुरुवातीला जो अपायकल डॉमिनन्स पार्ट जो म्हणला मी, दॅट इज द अपायकल डॉमिनन्स. म्हणजे काय, अपायकल डॉमिनन्स मध्ये फक्त अपेक्स वाढत राहतो, लॅटरल ब्रांचेस येत नाही, तर त्याला म्हणतात अपायकल डॉमिनन्स. सो बाय मीन्स ऑफ दिस व्हॉट हॅपन हिअर, ओनली द ऑक्झिन प्रमोट्स द अपायकल डॉमिनन्स. आणि जसं ऑक्झिनचं प्रमाण खाली स्टेम मध्ये कमी कमी होत जाईल तसं हळूहळू मग ब्रांचेस डेव्हलप व्हायला तयार व्हायला लागतात. म्हणजे बघा बऱ्याचशा प्लांटमध्ये अपेक्सला सुरुवातीला ब्रांचेस येत नाही, आणि जेव्हा प्लांट उंच होतो तेव्हा त्याच्या साईडला बाजूने ब्रांचेस नंतर डेव्हलप व्हायला लागतात. सो दिस इज नथिंग बट the low auxin concentration, due to that it starts the lateral branching. This is found in case of plant Cilius in the Lamiaceae family. Now suppose if we remove this shoot tip, जर याचं शूट टिप आपण काढून टाकलं जिथून ऑक्झिन प्रोड्यूस होतो, कट करून टाकलं, वरचा झाडाचा शेंडा तोडून टाकला, ऑक्झिन तयार होणार नाही. ऑक्झिन तयार नाही झालं की ऑटोमॅटिक झाडाला बाजूला ब्रांचेस यायला लागतात, कारण ड्यू टू लो ऑक्झिन, ऑक्झिन नसल्यामुळे, ऑक्झिन अब्सेंट असल्यामुळे लॅटरल ग्रोथ तयार होईल. And due to this what happened, it starts the lateral branching, and by means of this it starts the auxiliary branching. याला auxiliary branching म्हणतात किंवा lateral branching म्हणतात. So by means of this removing the auxin here we can start the lateral branching. बऱ्याचशा प्लांट मध्ये ग्रोथ जर आपल्याला एखाद्या झाडाची पसरती अशी करायची असेल तर आपण झाडाचा शेंडा तोडतो, त्यामुळे सुद्धा काय होतं, इट कॅन कंट्रोल. देन अगेन रोल ऑफ ऑक्झिन इन ऍडव्हेंटिशियस रूट फॉर्मेशन. बऱ्याचशा प्लांट मध्ये मोनोकॉट मध्ये पर्टिक्युलरली, हे सँडपुआ नावाचं प्लांट आहे, जिस्नेरेस इज अ मेंबर आहे. सो इन दिस हॅव्हिंग द पर्टिक्युलरली प्लांट, जर आपण विदाउट ऑक्झिन जर याला पाण्यामध्ये असं ठेवलं, जसं मनी प्लांट सारखं हे प्लांट आहे, पाण्यामध्ये जर ठेवलं ते वाढतं, तर याला रूट तयार होत नाही. पण जेव्हा याला ऑक्झिन यामध्ये जर टाकलं पाण्यामध्ये आणि त्याच्यामध्ये जर त्याला वाढवलं तर ते प्लांट वाढायला लागतं. आता ऑक्झिन किती ऍड करायचं पाण्यामध्ये, तर ऑक्झिन इट इज ऍडेड नथिंग बट अप टू 0.5 to 3 मिलीग्राम पर लिटर, इतक्या कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये जनरली ते वापरतात. इतक्या कमी कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये ते वापरावं लागतं हार्मोन, आणि ते हार्मोन प्लांट मध्ये पाण्यामध्ये टाकलं की देन आफ्टर इट स्टार्ट्स द ऍडव्हेंटिशियस रूट फॉर्मेशन. त्याला रूट यायला लागतात आणि ते रूटेड प्लांट मग पुन्हा आपण सॉइल मध्ये लावण्यासाठी सुद्धा वापरू शकतो. सो दिस इज द रोल ऑफ ऑक्झिन. ऑक्झिन कॅन प्रमोट द रूट इनिशिएशन. रूट इनिशिएशन सुद्धा किंवा शूट इनिशिएशन सुद्धा ऑक्झिनने प्रमोट होते. देन इन केस ऑफ पर्टिक्युलरली द स्ट्रॉबेरी प्लांट, जर स्ट्रॉबेरी प्लांट मध्ये हे नॅचरल आहे, नॉर्मल कंडिशन मध्ये ऑक्झिन तयार होतं, त्यामुळे या ठिकाणी काय होतं, हिअर नथिंग बट नॉर्मल फ्रूट शेप इज डेव्हलप
अँड सपोज वी हॅव रिमूव्ह द अकिन्स, आपण त्यातले अकिन्स काढून टाकले की ज्याच्यामध्ये सीड तयार होतात, येस पर्टिक्युलरली तो सीडचा पार्टच काढून टाकला, तर काय होईल, या फ्रूटमध्ये सीड तयार होत नाही. आणि हा ऑक्सिन कुठे तयार होतो, सीडमध्ये. यामध्ये बघा सीड आहेत, सीडमध्ये ऑक्सिन असल्यामुळे चांगलं ग्रोथ झालं. पण इथं जर सीड तयार झाले नाही, याच्या आतमध्ये सीड नाही, या फ्रूटमध्ये सीडलेस फ्रूट आहे, त्यामुळे ऑक्सिन इथं तयार होत नाही आणि त्यामुळे फ्रूटची ग्रोथ प्रॉपर होऊ शकत नाही. सो ऑक्सिन इज व्हेरी एसेन्शियल इन द ग्रोथ ऑफ द फ्रूट. फ्रूटच्या ग्रोथमध्ये सुद्धा त्याचा रोल आहे. So what are the physiological role that is played by the auxin? Now elongation of the plant cell, roots, buds, stem, petiole, and the midrib and major lateral veins of the leaf, they are nothing but particularly developed by the auxin. Auxin त्याला काय करतो, डेव्हलप करतो. इलॉंगेशन ऑफ प्लांट सेल, प्लांट सेलच्या इलॉंगेशन मध्ये, रूट मध्ये, बड मध्ये, स्टेम मध्ये, पेटिओल मध्ये, ज्या वेगळ्या ठिकाणची ग्रोथ व्हायची असते त्या ग्रोथला कंट्रोल करण्याचं काम ऑक्सिन करतो. देन अलॉंग विथ अपायकल डॉमिनन्स, आता सांगितलं अगोदर, अपायकल डॉमिनन्स काय, दॅट इज द ग्रोथ टेक्स प्लेस बाय द अपेक्स. सो अपायकल डॉमिनन्स इज कंट्रोल बाय द ऑक्सिन. देन सीड जर्मिनेशन, जे काही सीड जर्मिनेशन होणार, त्या जर्मिनेशन मध्ये सुरुवातीला ऑक्सिन प्रोड्यूस होतं. देन कॅम्बियम ऍक्टिव्हिटी, डेव्हलपमेंट ऑफ वस्क्युलर कॅम्बियम अँड कॉर्क कॅम्बियम, दॅट इज ऑल्सो, म्हणजे मीन्स सेकंडरी ग्रोथ जे काही तयार होईल, ज्याच्यामध्ये प्लांटचा गर्थ वाढेल, so that is also takes place by the auxin. Then root formation, रूट फॉर्म करण्यासाठी आताच अगोदरच आपण बघितलं की रूट इनिशिएशन मध्ये, रूट फॉर्मेशन मध्ये ऑक्सिनचा रोल आहे. देन ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मन्सी, आता सीड डॉर्मन्सी मध्ये ब्रेक करण्यासाठी ऑक्सिनचा रोल आहे. सो इफ ऑक्सिन इज व्हेरी लो, देन ऑल्सो इट कॉजेस सीड डॉर्मन्सी, आणि जर ऑक्सिन जास्त प्रमाणात तयार असेल तर सीड डॉर्मन्सी ब्रेक होते. ऑक्सिनचा दोन्ही रोल आहे डॉर्मन्सी मध्ये. आता पहिल्यांदा डॉर्मन्सी म्हणजे काय पहिल्याला समजून घ्यावं लागेल. व्हॉट इज मॅ डॉर्मन्सी? डॉर्मन्सी मीन्स रेस्टिंग फेज. बरेचसे जे सीड्स आहेत, जसं आपण एखादा क्रॉप हार्वेस्ट केलं, हार्वेस्ट केल्यानंतर लगेच जर त्यांचं बियाणं घेतलं आणि ते बियाणं जर पेरलं तर लगेच ते उगवणार नाही, त्याला म्हणतात रेस्टिंग फेज. ते सीडला रेस्टिंग फेज लागते, काही काळ त्याला स्टोअर करून ठेवावं लागतं, दॅट इज कॉल्ड रेस्टिंग फेज. आणि त्या रेस्टिंग फेजला जर त्याला स्टोअर केलं आणि नंतर काही काळाने त्यामध्ये ऑक्सिन ऑटोमॅटिक तयार होतं आणि मग त्याला सो केलं की ते सीड जर्मिनेट होतात. सो दॅट इज कॉल्ड ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मन्सी. म्हणून सीड डॉर्मन्सी सगळ्या सीड मध्ये असते, काही मध्ये काही दिवसाची असते, काही मध्ये काही महिन्याची असते, काही मध्ये काही वर्षाची सुद्धा असू शकते. म्हणजे एखाद्या सीड प्लांटचे सीड वर्ष जर्मिनेट होत नाही, एखाद्या प्लांटचे सीड महिना दीड महिना त्याला स्टोअर करून ठेवावं लागतं, मग ती जर्मिनेट होतात. सो दॅट इज कॉल्ड डॉर्मन्सी, सीड डॉर्मन्सी. अँड दॅट ब्रेक इज डॉर्मन्सी इज ब्रोकन आउट बाय मीन्स ऑफ ऑक्सिन. हाऊ? ऑक्सिन इज नॅचरली प्रोड्यूस इन द सीड. सीड मध्ये स्वतःहून तयार होत राहते. जसं सीड रायपन होईल, हळूहळू सीड जेव्हा रायपन होतील, ड्राय होतील, तेव्हा त्याच्यामध्ये ऑक्सिन जनरली प्रोड्यूस होतो. दॅट इज वन ऑफ द केमिकल. देन सेल डिव्हिजन. सेलच्या डिव्हिजन मध्ये कॅलस फॉर्मेशन इन द टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर मध्ये कॅलस फॉर्मेशन साठी ऑक्सिनचा फार महत्वाचा रोल आहे. इन कॅलस फॉर्मेशन, मल्टिप्लिकेशन ऑफ द टिश्यू, ऑक्सिन इज यूज. देन इनिशिएट अर्ली फ्लॉवरिंग अँड फ्रुटिंग. अर्ली व्हेरायटी ज्या डेव्हलप होतात त्यामध्ये जनरली असे जीन ट्रान्सफर करतात की ज्यामध्ये ऑक्सिन तयार होतो, त्यामध्ये याचा रोल आहे. इनिशिएट द अर्ली फ्लॉवरिंग. बरेचशा प्लांटमध्ये अर्ली व्हेरायटी आता आलेल्या आहेत. सोयाबीन मध्ये म्हणतो आपण, यामध्ये काय अर्ली व्हेरायटी. अर्ली व्हेरायटी म्हणजे ग्राउंडनट मध्ये. अर्ली व्हेरायटी म्हणजे काय, ज्यामध्ये लवकर फ्लॉवरिंग येतं. कारण आपला यील्ड मेन फ्लॉवरिंग पासून आहे. तर जनरली प्रोडक्शन जास्त करण्यासाठी आपण व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथला शॉर्ट करायचं, असे प्लांटला डॉर्फिझम म्हणतात. डॉर्फ करायचं आणि त्याची रिप्रोडक्टिव्ह ग्रोथ वाढवायची, त्यामुळे त्याचं प्रोडक्शन जास्त होतं. आणि फ्रुटिंग, या फ्रुटिंग मध्ये सुद्धा जनरली कशाचा रोल आहे, दॅट इज नथिंग बट ऑक्सिन. या सगळ्यामध्ये ऑक्सिनचा रोल आहे. फ्रूट फॉर्मेशन मध्ये पर्टिक्युलरली, फ्रूट फॉर्मेशन, फ्रूट मॅच्युरेशन, फ्रूट डेव्हलपमेंट, यामध्ये सुद्धा ऑक्सिनचा रोल आहे. देन पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोकार्पी, दॅट इज नथिंग बट डेव्हलपमेंट ऑफ फ्रुट्स विदाउट फर्टिलायझेशन. त्याला पार्थिनोकार्पी म्हणतात, ज्याच्यामध्ये सीड तयार होत नाही, सीडलेस फ्रूट तयार होतात. ऍपल, टोमॅटो असे बरेचसे हायब्रिड क्रॉप आहेत की जे आता पार्थिनोजेनेटिकली डेव्हलप करतात. जसं उदाहरणार्थ बनाना आहे, त्यामध्ये सुद्धा पार्थिनोजेनेसिस करतात. So the development of tomato, apple, these are nothing but developed by means of parthenogenesis. So whenever we spray the plant auxin on the plant flower वरती जर स्प्रे केलं ऑक्सिन, तर जनरली त्यापासून काय तयार होतं, जेनेटिकली त्यामध्ये फ्रुट्स डेव्हलप व्हायला लागतात. इट इनिबिट द लीफ अँड फ्रूट फॉल. लीफ आणि फ्रूट फॉल हे सुद्धा मेकॅनिझम कोण कंट्रोल करतो, दॅट इज कंट्रोल बाय द ऑक्सिन. पानं गळणार नाही, इनहिबिट
मी अगोदर सांगितलं की इट इज द अँटी ऍब्सिसिक ऍसिड, आणि ऍब्सिसिक ऍसिडला अँटी ऑक्झिन म्हणतात. ऑक्झिन पानं वाढवतं आणि ऍब्सिसिक ऍसिड पानं गळतं. तर त्यामध्ये इनिबिट जी लीफची जी ग्रोथ आहे, इनिबिट लीफ अँड फ्रूट फॉल, पानं गळण्याची प्रक्रिया थांबवण्याचं काम ऑक्झिन करतं. पानं फळं गळत असतील तर त्याला थांबवण्याचं काम ऑक्झिन करतो. देट इनिबिट देन इट इज ऑल्सो फंक्शनिंग ॲज अ विडीसाइड. 2,4-D सारखे जे आहेत ऑक्झिन, दे आर वीड किलर म्हणून वापरतात. म्हणजे जनरली याला मोनोकॉट असं म्हणतात. याचा रोल मोनोकॉटमध्ये आहे. जर मोनोकॉटच्या प्लांटवरती जर ऑक्झिन स्प्रे केलं तर काय होतं की त्यामध्ये जास्तीत जास्त पानं त्याला यायला लागतात, ब्रांचिंग यायला लागतात. ब्रांचिंग येतं म्हणजे काय, त्यामध्ये नोड्स आणि इंटरनोड इलॉंगेट होतात आणि फार वाढतात. त्यामुळे काय होतं की जास्त वाढल्यामुळे त्याला पाण्याची गरज जास्त पडते, आणि पाणी जमिनीमध्ये नसलं तशा वेळेला ते प्लांट वाढू शकत नाही आणि वाळून जातं. म्हणून जनरली मोनोकॉट प्लांटला म्हणजे ग्रासेसला मारण्यासाठी विडीसाइड म्हणून 2,4-D चा वापर करतात, ऑक्झिनचा. 2,4-D त्याला स्प्रे केलं की ते जळून जातं प्लांट जागेवरच. म्हणून पण याचा उपयोग मोनोकॉट क्रॉपसाठी करता येत नाही, कारण मोनोकॉटच्या क्रॉपवर याचा इफेक्ट होतो आणि मोनोकॉट क्रॉपचा लॉस सुद्धा होऊ शकतो. मोनोकॉटचा क्रॉप जसं उदाहरणार्थ शुगर केन आहे, व्हीट आहे, मेज आहे, तर यामध्ये जनरली याचा उपयोग करता येणार नाही. पण जे डायकॉट क्रॉप आहे त्यामध्ये विडीसाइड म्हणून आपण कंट्रोल करण्यासाठी 2,4-D चा वापर करता येऊ शकतो. सो दिस इज द physiological role that is played by the particularly auxin. So this is all about the role of auxin. So auxin is again one of the important plant hormone. हे एक महत्वाचा असं एक प्लांट हार्मोन आहे. अदर दॅन दॅट देर आर सेव्हरल अदर हार्मोन्स. काही वेगळे हार्मोन्स सुद्धा आहेत, जस्ट लाईक सायटोकायनिन, गिबरेलिन, ऍब्सिसिक ऍसिड, इथिलिन. सो ऑल these hormones are there. Now these all hormone remaining hormones we will see in the next lecture. पुढच्या लेक्चरला आपण त्याच्यामध्ये बघू.